हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11 बिजनेस स्टडी का आप सोल प्रोप्राइटर किया सी। सोल प्रोप्राइटर की है, सोल मतलब इंडिविजुअल मतलब सिंगल परसन, प्रोप्राइटरशिप मतलब ऑनर। हुण इहदे की डिसएडवांटेज है, ठीक है, की उहदे विच कमियां वा। फस्ट अपने को लिखी अनलिमिटेड लाइबिलिटी आपां कीती सीगी ना कि जिहड़ी उहदी लाइबिलिटी हुंदी है सोल प्रोप्राइटर दी वो की हुंदी है, लिमिटेड हुंदी है, ठीक है, सॉरी अनलिमिटेड हुंदी है। जिवें वो अपनी जिन्नी कैपीटल लगांदा उहदे नाल अगर इन केस उन्होंने दे लाइबिलिटी उन्हें बाहर देनी हुंदी है तो नाल ही की है वो अपनी परसनल एसेट भी दिंदा। तो ये हुण आपां नूं की ड्रॉबैक क्यों हो सकती है अनलिमिटेड केस विच। अनलिमिटेड लाइबिलिटी इज़ मोस्ट डिस्करेजिंग फीचर किवें बनदा ये ऑर्गेनाइजेशन का। इन केस द प्रोप्राइटरशिप सफर अ लॉस इन बिजनेस के विच उन्होंने लॉस हो गया, ठीक है, सफर लॉस कर रहा तो कि दैन नॉट ओनली दी एसेट ऑफ बिजनेस आर लाइबल फॉर मीटिंग दी ऑब्लीगेशन। तो बिजनेस के कल्ले नाल दी नाल उहदे जिहड़े बिजनेस की एसेट ही नहीं नाल ही की उहदी बट दी परसनल एसेट ऑफ ट्रेडर आर ऑलसो टेकन इन टू अकाउंट फॉर हिज परपज़। तो नाल ही उहदे परपज़ जिहड़ा बिजनेस के परपज़ लई की यूज़ कर लैणगे उहदी परसनल एसेट भी नाल यूज़ कर लैणगे। तो ये अकॉर्डिंग की है दस ट्रेडर ऑलवेज कंसीडर हिमसैल्फ इनसिक्योर। तो जो व्यापारी होंगे वो अपने आप को की इनसिक्योर मतलब सेफ नहीं फील करता। दिस फैक्टर हैम्पर द एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। तो ये मेन कारण बनती है बिजनेस अपनी ग्रोथ के नहीं हो पाता, मेन प्रॉब्लम आ जाती है। नैक्सट है लिमिटेड मैनेजीरियल अबिलिटी मतलब योग्यता। मैनेजीरियल मतलब आप जो मैनेजमेंट के काम करना होंगे वो स्किल बहुत घट होंगी है क्योंकि मॉडर्न बिजनेस की है बहुत ज़्यादा स्पैशलाइज सर्विस होनिया बहुत जरूरी है। कहते स्पैशलाइज मैनेजीरियल सर्विस आर रिक्वायर्ड टू टैकल द कंपलैक्स मैनेजीरियल प्रॉब्लम्स। तो जे अपने को स्पैशलाइज मैनेजीरियल नॉलेज होगी फिर ही आप मुश्किलों का सामना कर सकते हैं। बट की है सोल प्रोप्राइटर मे नॉट टू बी एक्सटेंट इन ऑल डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस। सारे बिजनेस के नहीं वो एक्सपर्ट होंगे, एक दे एक्सपर्ट हो सकता सोल प्रोप्राइटर काम स्टार्ट किया, हर एक दे नहीं होंगे। तो की है सो ही हैज़ टू टेक डिसीजन विद हिज ऑन लिटल नॉलेज और डिपेंड अपॉन सम वन एल्स मतलब अपने डिसीजन अपने अकॉर्डिंग ले लेंदा वा। तो की है दस टू टेंटेटिव मैनेजीरियल एबिलिटी रिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस। तो बिजनेस के मेन प्रॉब्लम क्रिएट करती है कि ये ग्रोथ नहीं हो पाती। क्यों नहीं हो पाती? मैनेजीरियल एबिलिटी अपने को की है घट है। नैक्सट की अपने को लिमिटेड सोर्स ऑफ कैपीटल। लिमिटेड सोर्स से किद्दां बनता वा इंडिविजुअल हम प्रोप्राइटर की है लिमिटेड सोर्स ही वो होंगे है। तो मेन सोर्स जो कैपीटल का वा जिदा इन सोल प्रोप्राइटर इज़ द प्रोप्राइटर्स ऑन सेविंग आपकी सेविंग विचों या उधार किदा तो लेंदा वा रिलेटिव्स या अपने फ्रेंड या बैंक तो लेंदा। तो कि ही नॉट बी एबल टू गैट फाइनैशियल सपोर्ट फ्रॉम फाइनैशियल इंस्टीट्यूशन। क्यों नहीं दे पाते? बिकॉज ऑफ कंपलैक्स फॉर्मैलिटीज़ एंड काफ़ी औखियां फॉर्मैलिटीज़ होंगे तो वीक इकनॉमिक वो पोजीशन होंगी है जिदे करके की है लिमिटेड रिसोर्स करके उन्होंने मेन प्रॉब्लम आती है बिजनेस को सही तरीके ना ग्रो अप नहीं कर पाता। नैक्सट है अनसर्टेन कॉन्टीन्यूटी मतलब जी आप सोची भी नहीं होंगी कि ये चीज़ हो सकती है। प्रोप्राइटर तो प्रोप्राइटर आपको पता दोनों सेम ही है। सोल ट्रेडिंग मेन इन एग्जिस्टेंस टिल द प्रोप्राइटर एग्जिस्ट। जो कहते कदों तक एग्जिस्ट करता वा जिन्ना टाइम अपना प्रोप्राइटर है। तो की है द सोल ट्रेडिंग बिजनेस विल इमीडिएटली सीज बंद कदों कर सीज टू एग्जिस्ट एज सुन एज प्रोप्राइटर डाई कदों आप बंद कर दें इन केस जो उसकी डैथ हो जाती है और बिकम इनकेपेबल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द बिजनेस। तो वो नहीं स्टार्ट कर सकता, ठीक है, एवं दी की है द हायर्स मे टेक चार्ज ऑफ बिजनेस बट दे मे लैक एप्टीट्यूड टू रन इट। उन्होंने जिदा आप गल की सी कि उन्होंने इनहैरिटेड विरासत वगैरह मिली विरासत मिलिया होंगे वा, ठीक है। तो उन्होंने जो हम परसन है तो वो जरूरी तो नहीं होंगे कि उन्होंने मान लो फादर या उन्होंने ग्रैंड फादर की डैथ होगी किसी की अगे बिजनेस चला रहा वा तो सही तरीके चला पाओ वो कैपेबिलिटी होगी जरूरी तो नहीं होंगे ना। इस करके कहते कि अनसर्टेन कॉन्टीन्यूटी आपको फेस करनी पै जाती है। नैक्सट अपने को सीक्रेसी कॉज सस्पीशन। सीक्रेसी मतलब जो आप इनू कोई चीज़ सीक्रेट रखते हैं वो भी की कारण बनती है शक का शक पैदा करती है। कितना शक पैदा करती है? सम टाइम हम अपने को सीक्रेसी बिकम अ हिंड्रेंस इन द प्रोग्रेस ऑफ सोल प्रोप्राइटर। मेन कमी काहदे बनती है वो प्रोप्राइटर की जो प्रोग्रेस होने किदा सोल प्रोप्राइटर बिजनेस अंडर एनी ऑब्लीगेशन ऑफ फर्निश एनी इनफॉर्मेशन। कहते सोल प्रोप्राइटर एवं
कोई ਹੁੰਦਾ कि वो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह या अपनी लीगल इन्फॉर्मेशन दस दे किसी अदर पर्सन ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ ਦਸ द एलिमेंट टू मच सीक्रेसी बहुत ज़्यादा ਕੌਜ਼ ਬਣਦਾ ਆਪਣਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਸਸਪੀਸ਼ਨ ਇਨ ਮਾइंड ऑफ ਦਾ ਦੇ ਮਾइंड ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਡਿਸਕਰੇਜ ਦਾ ਕ੍ਰੈਡੀਟਰ ਫਰੋਮ ਅ ਗ੍ਰਾਂਟ ਲੋਨ ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਡਿਨਾਈ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕਰੇਜ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟ ਵਗੈਰਾ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਸ ਵਗੈਰਾ ਹੋਵੇ ਅਗਰ ਲੋਸ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਜੋ ਲੋਨ ਲਊਗਾ ਕਿੱਥੋਂ ਬੀਅਰ ਕਰ ਦੂਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੂਗਾ ਵਾਪਸ ਰਿਟਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲੋਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਡਿਫੀਕਲਟੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਫੇਸ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਹਾਸਟੀ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਹਾਸਟੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਜਿਹੜੇ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਜਲਦੀ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਲ ਪ੍ਰੋਪਰਾਈਟਰ ਕੀ ਆ ਓਵਰਬਰਡਨ ਵਿਦ ਟੂ ਮੈਨੀ ਟਾਸਕ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟਾਸਕ ਜਿੱਦਾਂ ਫਿਨਾਂਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਿੰਗ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬਟ ਕਿ ਹੀ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਓਨਲੀ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਮੇਕਿੰਗ ਅਥੋਰਿਟੀ ਇਨ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਹੀ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਓਨਲੀ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਹਨੇ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲੈਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਰਡਨ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਜਲਦੀ ਵਿੱਚ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਵਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜਲਦੀ ਵਿੱਚ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲੈਂਦਾ ਅਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਗਰੋਥ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਨੈਕਸਟ ਇਹ ਲਾਰਜ ਸਕੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਟ ਮੇ ਨਾਟ ਪੋਸੀਬਲ ਫॉर ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਾਈਟਰ ਟੂ ਮੈਨੇਜ ਐਂਡ ਕੰਟਰੋਲ ਲਾਰਜ ਸਕੇਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਫੈਕਟਿਵਲੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਊਗਾ ਮੋਰ ਓਵਰ ਦਿਸ ਫਾਰਮ ਆਫ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਮੇਨਲੀ ਐਪਰੋਪ੍ਰੀਏਟ ਫਰੋਮ ਸਮॉल ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵੇਅਰ ਪ੍ਰੋਪਰਾਈਟਰ ਫੇਲ ਟੂ ਅਵੇਲ ਦਾ ਇਕਨੋਮਿਕ ਇਜ਼ ਟੂ ਲਾਰਜ ਸਕੇਲ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਾ ਸਮॉल ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਸਕਦਾ ਵਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲਾਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੂਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਗੀ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਲਾਸ ਔਨ ਐਬਸੈਂਸ ਜਦੋਂ ਉਹ ਐਬਸੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦਾ ਸਕਸੈਸ ਆਫ ਸੋਲ ਟ੍ਰੇਡਰਸ਼ਿਪ ਮੇਨਲੀ ਡਿਪੈਂਡ ਅਪੋਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਾਈਟਰ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਆ ਸੋ ਹੀ ਇਜ਼ ਦ ਲੌਂਗ ਐਬਸੈਂਸ ਫਰੋਮ ਦੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਡਿਊ ਟੂ ਅਨਅਵੋਇਡੇਬਲ ਰੀਜ਼ਨ ਅਨਅਵੋਇਡੇਬਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮੇ ਕਾਜ਼ ਇਰਰੀਪੇਬਲ ਲਾਸ ਆਫ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਲਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ ਐਨ ਇੰਪਲੋਈ ਇਨ ਦੀ ਐਬਸੈਂਸ ਮੇ ਨਾਟ ਪਰਫੋਰਮ ਦੈਟ ਮਚ ਟਾਸਕ ਡਿਊ ਟੂ ਲੈਕ ਆਫ ਸਿੰਸੀਅਰਿਟੀ ਐਂਡ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲੋਸ ਆਫ ਐਬਸੈਂਸ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਲੋਸ ਔਨ ਐਬਸੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਓਨਰ ਹੈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਓਨਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਰੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਅੰਡਰ ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੋ ਵੀ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਿਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਨਹੀਂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਲਿਮਟਿਡ ਗੁੱਡਵਿਲ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਗੁੱਡਵਿਲ ਜਿਹੜੀ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਨਰਲੀ ਦਾ ਗੁੱਡਵਿਲ ਆਫ ਸੋਲ ਪ੍ਰੋਪਰਾਈਟਰ ਜਿਹੜੀ ਕੰਸਰਨ ਇਜ਼ ਰਿਲੇਟਿਵਲੀ ਲੈਸ ਦੈਨ ਦੀ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਐਂਡ ਜੁਆਇੰਟ ਸਟਾਕ ਕੰਪਨੀ ਜੁਆਇੰਟ ਦੇ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਮਟਿਡ ਆਪਾਂ ਕੈਪੀਟਲ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਲਿਮਟਿਡ ਸਕੋਪ ਆਫ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਘੱਟ ਅਨਲਿਮਟਿਡ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਅਨਲਿਮਟਿਡ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਸਨਲ ਐਸਿਟ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਨ ਕੇਸ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਸ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਘੱਟ ਗਰੋਥ ਦੇ ਚਾਂਸਿਸ ਹੈ ਵੀਕ ਬਾਰਗੇਨਿੰਗ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਕ ਬਾਰਗੇਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਰਗੇਨਿੰਗ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇਹ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਜਿਵੇਂ ਸੌਦਾਬਾਜ਼ੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਬਾਇਰ ਨੂੰ ਸੈਲਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੇਵਰ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਵਾ ਲਿਮਟਿਡ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਰਦੀਨੈਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਮਟਿਡ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈ ਸਕਦੀਆਂ ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਸੂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਸੋਲ ਪ੍ਰੋਪਰਾਈਟਰਸ਼ਿਪ ਕਿਹੜੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੂਟੇਬਲ ਹੈਗਾ ਸੋਲ ਪ੍ਰੋਪਰਾਈਟਰ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਫਸਟ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਵਾ ਹੋਣਾ ਸੂਟੇਬਲ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੋਕਲ ਮਾਰਕੀਟ ਕਸਟਮਰ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਟੇਸਟ ਐਂਡ ਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਫਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਲੋਕਲ ਲੋਕਲ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਮਾਰਕੀਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸੂਟੇਬਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀਪਿੰਗ ਵਿਊ ਇਨ ਸਮॉल ਸਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਸਮॉल ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮॉल ਸਕੇਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸੂਟੇਬਲ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਹੈ ਘੱਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲਿਮਟਿਡ ਮੈਨੇਜੀਰੀਅਲ ਨੋ ਹੁੰਦਾ ਨੌਲੇਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ ਲੋਕਲ ਮਾਰਕੀਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਐਪਰੋਪਰੀਏਟ ਫੋਰ ਹਿਜ਼ ਫਾਰਮ ਆਫ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੋਰ ਓਵਰ ਦਾ ਟ੍ਰੇਡਰ ਇਜ਼ ਵੈਲ ਕਨਵਰਸੈਂਟ ਵਿਦ ਦੀ ਨੀਡ ਆਫ ਲੋਕਲ ਮਾਰਕੀਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੀਡਸ ਵੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਇਟ ਕੈਨ ਨਾਟ ਸਪਲਾਈ ਆਫ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਇਨ ਗੁੱਡ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੀਜਨਲ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਟ ਕੈਨ ਨਾਟ ਮੀਟ ਦੀ ਹਿਊਜ ਡਿਮਾਂਡ ਡਿਊ ਟੂ ਲਿਮਟਿਡ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਘੱਟ ਰਿਸੋਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਲੋਕੀ ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜਾਂ ਵਰਲਡ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਰਾਂ ਡਿਮਾਂਡ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿੱਥੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸੂਟੇਬਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਲੋਕਲ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ
Sole proprietor can easily cater the services of local market because of limited demand, क्योंकि लिमिटेड डिमांड ਹੁੰਦੀ ਜਿੱਦਾਂ small grocery, ਜਿੱਦਾਂ ਕਰਿਆਨੇ ਵਾਲੀ ਸ਼ਾਪ ਹੋ ਗਈ, ਰਿਟੇਲਰਸ ਹੋ ਗਏ, ਹਾਕਰਸ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸੋਲ ਪ੍ਰੋਪਰਾਈਟਰ ਦੀਆਂ ਇਨ ਕੇਸ ਆਫ ਲੋਕਲ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਕਸਟਮਰਸ ਰਿਕੁਆਇਰ ਪਰਸਨਲ ਅਟੈਂਸ਼ਨ। ਕਸਟਮਰਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਰਸਨਲ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਸਿੱਧਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪ੍ਰੋਪਰਾਈਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੋਲ ਪ੍ਰੋਪਰਾਈਟਰ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਬੈਸਟ ਸੁਟੇਟਡ ਹੈ ਵੇਅਰ ਦਾ ਕਸਟਮਰ ਰਿਕੁਆਇਰ ਪਰਸਨਲ ਅਟੈਂਸ਼ਨ, ਜਿੱਥੇ ਪਰਸਨਲ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਿਉਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੇਅਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਸਰਵਿਸ ਸੱਚ ਐਜ਼ ਮੈਡੀਕਲ, ਲੀਗਲ ਇਸੈਕਟਰਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ ਟੂ ਦਾ ਕਲਾਇੰਟ। ਸਿੱਧੀਆਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਲਾਇੰਟਸ ਨੂੰ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਟਰੀਟ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਸਿੱਧੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀਗੀ ਸਿੱਧੀ ਆਪਣੀ ਫੁੱਲਫਿਲ ਹੋਈ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸੁਟੇਬਲ ਹੈ ਕਿੱਥੇ, ਜਦੋਂ ਕਸਟਮਰ ਸਿੱਧਾ ਮੀਟ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਪ੍ਰੋਪਰਾਈਟਰ ਦੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਇੱਕੋਦਮ ਜਦੋਂ ਚੇਂਜ ਆ ਜਾਂਦਾ ਟੇਸਟ ਅਤੇ ਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੇਅਰ ਫੈਸ਼ਨ ਓਫਨ ਚੇਂਜਿਸ ਐਂਡ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੇਅਰ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਟੇਕਨ ਵਿਦ ਰਿਗਾਰਡ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੀ ਹੈ ਸੋਲ ਪ੍ਰੋਪਰਾਈਟਰ ਫਾਰਮ ਆਫ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਮੋਸਟ ਐਪਰੋਪ੍ਰੀਏਟ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦ ਸਰਵਿਸ ਸੱਚ ਐਜ਼ ਟੇਲਰਿੰਗ, ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ, ਹੇਅਰ ਡਰੈਸਿੰਗ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈ ਵੇਅਰ ਦਾ ਪਰਸਨਲ ਟੇਸਟ ਆਫ ਕਸਟਮਰ ਆਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਵੇਟ ਕਰੇ, ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਪਾਂ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਸੋਲ ਪ੍ਰੋਪਰਾਈਟਰ ਹੈ, ਸਿੰਗਲ ਪਰਸਨ ਇਹਦਾ ਆਉਂਦਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਆ ਟਰੇਡਰ ਬੀਇੰਗ ਦਾ ਸੋਲ ਮਾਸਟਰ ਆਫ ਹਿਜ਼ ਬਿਜ਼ਨਸ। ਸੋਲ ਮਾਸਟਰ ਮਤਲਬ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਮਾਸਟਰ ਹੁੰਦਾ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ। ਹੀ ਇਜ਼ ਇਨ ਦਾ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਐਂਡ ਪ੍ਰਮੋਟ ਐਕਸ਼ਨ, ਉਹੀ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਆਪਣੀ ਕੀ ਹੈ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਦਿਸ ਫਾਰਮ ਆਫ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਮੋਸਟ ਐਪਰੋਪ੍ਰੀਏਟ ਇਨ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ ਐਂਡ ਬੁਲੀਅਨ। ਸ਼ੇਅਰ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਟੇਬਲ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਜਲਦੀ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸੀਜ਼ਨਲ ਬਿਜ਼ਨਸ। ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅੰਬਰੇਲਾ, ਗਾਰਮੈਂਟਸ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਕੀ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਚੇਂਜ ਸੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆ ਟਰੇਡਰ ਹੂ ਰਨ ਸਮੋਲ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ ਵਿੰਟਰ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਗਾਰਮੈਂਟਸ ਰੱਖੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿੰਟਰ ਕਲੋਥ ਵਗੈਰਾ ਰੱਖੂਗਾ। ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਰ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਿੱਦਾਂ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੂਗਾ। ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵਗੈਰਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸੀਜ਼ਨਲ ਦੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੈ ਐਪਰੋਪ੍ਰੀਏਟ ਹੈ, ਇਹ ਸੂਟੇਬਲ ਹੈ ਸੀਜ਼ਨਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੋਲ ਪ੍ਰੋਪਰਾਈਟਰਸ਼ਿਪ।